अस्सलाम वालेकुम की हाल है वीरो ठीक उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे। तो सारे का वेलकम है तो अपने लियाकत फ्रेंड ब्लॉग के विच जनाब। जनाब अज दिन हैगा संडे का तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। घर तो बाहर हो रही है बारिश तो बारिश होने के करके असी बाहर नहीं निकल सकते, इस करके ब्लॉग अभी घर तो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह माशाल्लाह उठे हैं, नाश्ता किया, पंप चलाया है तो पंप चलता चलता हो गया बंद। मकैनिक नूं कॉल की है, कॉल नहीं चक्की। फिर मैं बाहर गया तो वह मोबाइल वह घर पिया सी, आप किसी दुकान पर बैठा सी, उत्थे जाके उन्होंने उठाया तो भरावा उठ पंप खराब हो गया तो पंप नूं खोल, इनू वेख, इनू की मसला बन गया, वायरिंग जाम हो गया था या कोई उदा ही सड़ गया, की हो गया। क्योंकि जो पंप चलाया सी ना तो चलन दिया सी, चलदा चलदा बंद हो गया तो पता नहीं लगा। क्योंकि ये सोलर वाला पंप है, एडी आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती तो वह करके कोई पता नहीं लगा बंद होया कि नहीं होया। वो उदा ही पिछों करंट जाता रहा तो तार फुल गर्म हो गई, बो आई तो फिर वो स्विच बंद किया। तो वह हम भाई ने फोन किया सी, अपना जाके टक्करिया दुकान पर, उन्होंने मैं भेजा घर, मैं जब समान लै गया तो आके पंप कड्डो विचों बाहर तो इनू देखो की मसला है, तो नाल असीं तुहानूं भी दिखा दिंदे आ कि पंप साडा खराब हो गया। जिद्दां लोग कहिंदे ओ पंप खराब हो गया, ओ आ हो गया। क्योंकि असीं तो अपनी डेली रूटीन आ जिहड़ी शेयर करनी है। हुण घर दा काम सीगा ये शेयर करने, बाहर जाके ब्लॉग नहीं बनना, असीं तुहानूं विखाउने आ कि पंप 'च की मसला निकलिया की नहीं निकलिया। वो हुण बंदा आंदा है तो फिर तुहानूं दिखाने आ, बोर दे विचों कढदे आ ते वेखदे आ की मसला उहनूं। ओके नाल रिहो, मिलदे आ अगले पार्ट दे विच। यह लगा पंप बिच सुटिया होंदा ना, बिच सुटिया तो यह तार जा रही है, यह सप्लाई लगी सी, ठीक। ये सप्लाई यह सुच लगा सी इत्थे, ये चली जा रहा सी, चली जा रहा। जो तार गर्म हो गई ना तो उदों पता लगा, जो बो आई ना उदों पता लगा कि भाईया ने सड़ गया। पता नहीं हुण सड़ गया कि नहीं सड़िया। ये हुण आउंदा ते इहदे विचों कड्ढेगा किन्ना पैप जा रहा विच ना, आ देखो तकरीबन 15 तो 20 फुट नीचे आ। तो ये पंप अंदर ही होंदा, ये हुण अंदर गया तो यह सप्लाई है चैक की है। फिलहाल ये हुण आएगा तो फिर पता लगेगा सप्लाई नहीं सड़ गई या उन्होंने मसला बनया। वो हुण आउंदा फिर तुहानूं दिखाउने आ, ठीक है। ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ मुड़ के मैं और ड्यूटी ते जान लग पैना, फिर मेरे को टाइम नहीं होना। क्योंकि ड्यूटी 5 बजे मुकदी है, घर आउंदे 6 बज जाने तो रात को फिर लाइटां नहीं सही लगनी है। तो वह भी कुछ वेखते हैं की करना, हो सकता मैं अज ला ला या अपने दोस्त को फोन करूँगा, वो आ जाएगा, दोवें इकट्ठे ला लाँगे तो वह भी तुहानूं दिखावांगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी है तुहानूं दिखाया करना। क्योंकि बाय टाइम लोग कहते यार आ ना भी पाउंदे ब्लॉग तो की सीगा। देखो यूट्यूब तो असीं छुट्टी नहीं कर सकते, असीं कुछ ना कुछ पाई जाना उत्ते, जो भी साडे हत्थ चढ़िया पाई जाना, ठीक है। लेकिन पाउणा उही आ जिहड़ी चीज़ ठीक आ, एवें नहीं कि वीडियो बना के पाती। अपनी डेली रूटीन लिया कर फ्रेंड्स ब्लॉग, डेली की रूटीन होंदी साडी, जिहड़ा जो करना तुहानूं दिखाई जाना। जिहड़ा बाय टाइम लाजमी नहीं कि तुसीं छुट्टी नहीं कर सकते, छुट्टी कर सकते हो। ये तुहाडे ते पाबंदी नहीं कि तुसीं हुण डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दे, तुसीं रोज़ कुछ ना कुछ पाउणा, इदां नहीं हुंदी। अगर विच कोई मसले भी बन जाने, बाय टाइम नहीं भी बंदा ब्लॉग बनाता, कितने एमरजेंसी जाना पै गया, वो भी बंदा विखाई जाए मैं एमरजेंसी आ गया इत्थे ये वो, किसी फौतगी ते चल गए, इदां दी चीज़ां जिथे बंदा नहीं बना सकता उत्थे छुट्टी कर लो, कोई मसला नहीं। हुण हैगे आ घर काम, तुहानूं भी विखा देना, असीं भी नाल साडी वीडियो भी बन जानी है, काम भी हो जाना, तुहानूं भी पता लग जाएगा की मसला बनया पंप नूं।
ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲਿਪਸਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗੂਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅੰਗੂਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੰਗੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅੰਗੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਆ, ਮਿੱਠੇ। ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 330 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇਬੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਲ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਤੋਲਣ, ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 3 ਕਿਲੋ। ਲਓ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਲੋ ਜਨਾਬ, ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਲੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ। ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੀ ਸਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੁਗਣ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾ। ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਉਦੀਨ ਪੁੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਾਣੇ, ਵੇਖ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰ ਕੱਢੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮੀਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਪੰਪ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਲੋ ਅਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਪਿਆ 1100 1150 ਰੁਪਈਆ ਬਣਾ ਤਾ ਜੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਸੇਬ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਲੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਕੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਪਸਿੰਗ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸਾਢੇ 3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰੂਟ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ? ਕਿਹੜੇ? ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34 35 ਨਾ 3 ਦਰਜਨ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ? 3 ਦਰਜਨ ਤੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀਆਂ? ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਵਾਂ। ਸਾਣ ਕੇਲੇ ਆ, ਸਾਣ ਵਾਹ ਕਰ ਸਾਣ ਕੇਲੇ।
ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਫੜ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਭਾਈ 150 ਰੁਪਏ ਲਾਏ 450 ਦੇ ਕੇਲੇ 1150 11.5 ਤੇ 4.5 1600 ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਗਈ ਆ ਜਿਸ ਚ 1600 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੈਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 1600 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਲੈ ਬਈ ਸੇਬ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣੇ ਵੀਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸੇ ਓਏ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਦੱਸ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕੰਬਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਰੀ ਦੇ ਚਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਅਮੀਨ ਆ ਗਏ 1500 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਲਓ ਅਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਪ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਐ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਹੱਥ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਮ ਫੁੱਲ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਨੀਚੇ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਕਾ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਰੇ ਬਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹਲੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਛੱਤ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਫੜ ਨਾ ਲਈਏ
ਡੇਗ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਪੰਪ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਭਾਈਆਂ, ਪੰਪ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਰਮ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਬਾਹਰ ਪਈ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਠੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੰਗੂਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ। ਅੰਗੂਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੇ। ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੰਗੂਰ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗੂਰ ਆ। ਭਾਈ ਪੰਪ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਰਮ। ਇਹ ਵਰਮ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ। ਵਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੀ ਪਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਕਰੋ ਟਰਾਈ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਆਪਣਾ ਉੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦਾ। ਆਹ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਮ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ। ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਓ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਗਰੂਸ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਣੀ। ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ? ਨਹੀਂ। ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵਰਮ ਪੈਣਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ? ਫੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਫੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੱਢ ਫਿਰ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 12 ਵੋਲਟ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਵੇਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਤਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਬੋ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਜਰ।
ਉਹ ਵਰਮ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਯਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਓਏ ਹਾਏ 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 ਲੋ ਆ ਰਬੜ ਫਸਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਬੜ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰਬੜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗਰਮ। ਹਲਾ 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 ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗੰਦੇ, ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਆ ਰਬੜ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਟ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਰਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਕਰੋ।